Hello everyone, we are started to the sentence based wise classes today. Sentence means a group of words that is arranged in a proper order and gives a complete meaning is called sentence. Every sentence has two parts. The major parts are subject, predicate. Predicate also called object. Subject, vishayamu. Subject, a part that names a person or a thing in a sentence is called subject. Predicate, ఊహించడము. The part tells something about the subject. The predicate always includes the verb. ప్రిడికేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి వెబ్ తోటి కలిసి వస్తుందండి. ప్రిడికేట్ ఎప్పుడు కూడా వెబ్ అనే దాంతో కలిసి వస్తుంది. ప్రిడిక్షన్, దీన్నే ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా పిలుస్తాము. In the following sentences are separate the subject and the predicate. In the following sentences are separate the subject and predicate. And I will give it to the best example. The girl stood on the narrow hill. The girl stood on the narrow hill. Let me divide the subject and predicate. The subject and predicate. In the following, separate the subject and the predicate. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి the girl stood on the narrow hill. ఇందులో what is called subject and what is called predicate. How to dividing on a sentence. Every sentence divided into two parts. The major one is subject and predicate. దీన్నే predicate is also known as object. Object అని కూడా పిలుస్తాం. ఇప్పుడు let me divide the girl stood on the narrow hill. దీన్ని మనం ఏ విధంగా మనం డివైడ్ చేస్తాం. Let me start. Next, another sentence. The singing of the birds delighted us. What is the sentence? The singing of the birds delighted us. The singing of the birds delighted us. And let me divide it. What is the subject in the sentence? What is the predicate on the sentence? The singing of the birds delighted us. Let me repeat it the sentence. The singing of the birds delighted us. The singing of the birds delighted us. Let me separate with what is the subject in the sentence, what is the predicate on the sentence. Let me guess them. Next, another sentence goes to I cannot buy the costly dresses. Let me repeat it the sentence. I cannot buy the costly dresses. And let me divide it with what is the subject and what is the predicate in the sentence. I cannot buy the costly dresses. నేను ఖరీదైనటువంటి బట్టలు కొనలేకపోతున్నాను అనే దాంట్లో మనం ఇంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏది, ప్రిడికేట్ ఏది? కాస్ట్లీ డ్రెస్సెస్ అనేది ఏమవుతుందండి? ఖరీదైన బట్టలు కొనలేకపోతున్నాను అనేది ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పుకుంటామండి. ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ గివెన్ బిలో. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ I will noted assertive or declarative sentence. The first one goes to assertive or declarative sentence. Assertive sentences are the statements that give the information about the something or the some action. Assertive sentence అంటే ఏం చేస్తాయి ఇక్కడ మనకి? ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి దే గివెన్ టు ద సంథింగ్ ఆర్ ద సమ్ యాక్షన్. దేని గురించి అయినా కానీ లేదా అక్కడ జరుగుతున్న దాని గురించి కానీ మనకి వివరణ అనేది ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్, నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్. పాజిటివ్
నెగిటివ్. ఏదైనా ఒక సందర్భాన్ని బట్టి దాన్ని మనం పాజిటివ్లో తీసుకోవచ్చు లేదా నెగిటివ్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. పాజిటివ్ అనేటప్పటికి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ టెల్స్ వాట్ సంథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ డస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో సో మనకి పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దాన్ని నెగిటివ్ గోస్ టు ఏ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ టెల్స్ అస్ వాట్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్ హ్యాస్ టు నాట్ టు డస్ నాట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేయకూడదు అలాగే అలా జరగకూడదే అలా జరిగిందా, ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ దట్, ఇట్లా మనం అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం మన థింకింగ్ దేని గురించి అయినా ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు లేదా సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బీ ఇన్ నెగిటివ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసర్టివ్ ఆర్ ద డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ గోస్ టు interrogative sentences. Next one is goes to interrogative sentences. Interrogative sentences are those sentences that makes the question sense. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చనరీ కింద ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానంలో ఉంటాయి. మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నామన్నమాట, వాట్ ఆర్ డూయింగ్, ఏం చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి దీంట్లో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో 2 బేస్డ్గా మళ్ళీ చూడొచ్చు. అందులో ఒకటి ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ప్యాటర్న్ రావచ్చు, లేదంటే WH ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ వైజ్ హూ వర్డ్స్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి రావచ్చు. అంటే వాట్, వై, వేర్, వెన్, హౌ. వాట్, వేర్, వై, వెన్, హౌ వీటి మీద కూడా మనకి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే అండ్ హ్యావ్ యూ గాట్ సమ్ టైమ్, నువ్వు కొంచెం సమయం తీసుకుంటావా, ఎస్ ఐ హ్యావ్, లేదంటే నో ఐ హ్యావ్ నాట్, ఎస్ ఐ హ్యావ్ నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పొచ్చు, లేదా నో ఐ హ్యావ్ నాట్ నాకు అవసరం లేదని కూడా చెప్పొచ్చు. అదే మనకి WH ఇంటరాగేటివ్ హూ వర్డ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, వెన్ డిడ్ యూ కమ్ బ్యాక్, ఇట్లా మనం చూసుకోవచ్చు. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ, ఏమా ఇలా మనకి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో కూడా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సెకండ్ వన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఫస్ట్ వన్ అసర్టివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ చూస్తున్నాం. సెకండ్ వన్ గోస్ టు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంపారేటివ్ సెంటెన్స్ అండి. ఇంపారేటివ్ సెంటెన్సెస్ దే బిగిన్ విత్ ఏ వెర్బ్, దే బిగిన్ విత్ ఏ వెర్బ్. వెబ్ అంటే యాక్షన్ వర్డ్ అండి కదా, ఏదైతే మనం పని చేస్తున్నామో దాన్ని మనం యాక్షన్ వర్డ్ కదా తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే బ్రింగ్ ద పేపర్, ఆ పేపర్ ఇలా తీసుకురండి, ఒక ఆర్డర్ చేస్తున్నామన్నమాట. బ్రింగ్ ద పేపర్, బ్రింగ్ ద బుక్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్డర్ చేస్తున్నాం మనం, అవునా, కమాండ్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట. అట్లా లెట్ స్టాండ్ ఇన్ ద క్యూ, స్టాండ్ ఇన్ ద క్యూ, క్యూ లైన్లో నిలబడు, అక్కడ కూడా కమాండ్ ఇస్తున్నాం, స్టాండ్ ఇన్ ద క్యూ. అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి టేక్ లెఫ్ట్ ఫర్ చర్చ్, చర్చ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారండి, అప్పుడు చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాం. ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నామండి, టేక్ లెఫ్ట్ ఫర్ చర్చ్, చర్చ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాం. ఎవరికైనా అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకున్నాం అనుకోండి, సలహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నామంటే ఏం చెప్తాం మన, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ టఫ్ అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ మనకి, ప్రాక్టీస్ మ్యాథ్స్ రెగ్యులర్లీ. ఏ పనైతే మనకి రాదు అని మనం అనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం కంటిన్యూడ్గా చెయ్యాలండి. మ్యాథ్స్ టఫ్ అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా టఫ్ అని కాదండి, ఈజీ అని కాదు, మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి, మన ఆలోచన ధోరణి బట్టి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా అనుకుంటే ఎవరికైనా అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ప్రాక్టీస్ మ్యాథ్స్ రెగ్యులర్లీ, మ్యాథ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని ప్రతిరోజు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఒక అడ్వైస్ అనే దాన్ని ఇస్తున్నామండి. అదే రిక్వెస్ట్ అనుకున్నానికి హెల్ప్ మీ ద నీడీ అండ్ పూర్, ఎవరికైతే అవసరం ఉందో, ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి, హెల్ప్ ద నీడీ, ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ చేయమని అంటున్నాం, పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయమని అంటున్నాం. ఇటువన్నీ కూడా ఈ సెంటెన్సెస్ ఎవరికైనా ఆర్డర్ చేసేది లేదు కానీ, లేదా కమాండ్ ఇచ్చేది కానీ, లేదా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేది కానీ, లేదంటే అడ్వైస్ చేయాలన్నా కూడా, లేదంటే ఇంకేంటంటే రిక్వెస్ట్ చెప్పుకున్నాం లాస్ట్లో. ఆ రిక్వెస్టింగ్ వైజ్ కానీ మనకి ఇంపారేటివ్ సెంటెన్సెస్లోకి వస్తాయండి. ఇంపారేటివ్
సెంటెన్సెస్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అండి. వాట్ ఈస్ దట్ నాన్న? ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ that are used to show the internal emotions. Sentences are used to show the internal emotions or abstract feelings for the exclamatory sentences. అంటే మన యొక్క ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుందండి. ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. అంటే బాధ, దుఃఖం, ఏమా ఇటువంటి ఎమోషన్స్ అన్ని లైఫ్లో చాలా రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో రకంలా ఉంటుంది. ఈ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో మనం చూపిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. షిట్, ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ద రాంగ్. సమ్టైమ్స్ అంటుంటామట, అయ్యో ఈ తప్పు చేసేసామే అని చెప్పేసి. షిట్, ఐ హ్యావ్ డన్ ద రాంగ్. అయ్యో నేను తప్పు చేసేసాను. ఓకే, అంటే అలా షీ లాస్ట్ హర్ మదర్. అయ్యో పాపం వాళ్ళ మదర్ పోయారట, చనిపోయారట. అలా షీ లాస్ట్ హర్ మదర్. అయ్యయ్యో పాపం వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారట. బ్రేవ్, ద మ్యాన్ షోడ్ ద కరేజ్. బ్రేవ్, ద మ్యాన్ షోడ్ ద కరేజ్. ఆ వ్యక్తి ధైర్య సాహసాల్ని ప్రదర్శించాడు. ఆ వ్యక్తి తన యొక్క ధైర్య సాహసాల్ని ప్రదర్శించాడని చెప్పేసి చెప్తున్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్లోకి వస్తాయండి. ఓకేనా? లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ గురించి కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ వన్, ఆపటేటివ్ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఈస్ దట్ నాన్న? ఆపటేటివ్ సెంటెన్సెస్లో చూడండి, సెంటెన్సెస్ దట్ షో విష్, డిజైర్ అండ్ ఎంట్రిటీ ఆఫ్ ద కాల్డ్ ఆపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇక్కడ మనం టు షో ద విష్, కోరిక లేదా డిజైర్, అది కూడా కోరికే. ఎవరికైనా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం, ప్రే చేస్తున్నాం భగవంతుణ్ణి. ఓకేనా? ఒక కోరిక, బలమైన కోరిక ఉంది. ఐ బికమ్ an IAS ఆఫీసర్, లేదా ఐ బికమ్ ఏ పోలీస్ మ్యాన్, ఐ బికమ్ ఏ ఇంజనీర్. ఓకేనా? ఇట్లా మనకి ప్రతి మనిషికి లైఫ్లో గోల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఒక డిజైర్, ఒక కోరిక, ఒక బలమైన కోరిక ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఆపటేటివ్ సెంటెన్సెస్లోకి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఒకటి అనుకుంటే, ఎవరికైనా మంచి కోరుకోవాలంటున్నాం, మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తానన్నా, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న, సంతోషంగా ఉండండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. ఐ విష్ ఐ వర్ ఎ బర్డ్. నేను కోరుకుంటున్నాను, నేను నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక మంచి పక్షి అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నాకు 2 రెక్కలు ఉండాలనుకుంటున్నాను, చక్కగా నేను ఆకాశంలో ఎగరాలనుకుంటున్నాను, ఫ్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక కోరిక, ఒక డిజైర్. అవునా? సో ఇలా మాట. మే యూ అచీవ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మే యూ అచీవ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్లో ఒక మంచి సక్సెస్ ఎదురవ్వాలి, మీరు భవిష్యత్తులో మంచి ప్రణాళికబద్ధంగా ఎదిగి లైఫ్లో మంచి సక్సెస్ని మీరు సాధించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మే యూ అచీవ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అలాగే ఐ విష్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎర్లియర్. నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు చక్కగా అందరూ కూడా ఇంకా ముందుగానే చదువుకోవాలి, చక్కగా చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసుకురావాలి, వెల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఇవి సెంటెన్సెస్లో టైప్స్ అండి. ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్దాం. అసర్టివ్, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. అసర్టివ్, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. అసర్టివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఇంటరాగేట్ చేస్తూ ఉంటామట. అంటే హ్యావ్ టు ఆస్కింగ్ విత్ క్వశ్చన్ సెన్స్, ఆస్కింగ్ విత్ ఏ క్వశ్చన్ సెన్స్, క్వశ్చన్ ఎయిర్ ఈ టైప్లో. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్లోనే ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్, హూ వర్డ్స్ ఇంటరాగేటివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో వస్తాయన్నమాట. ఇంపారిటివ్ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ దే విల్ బి స్టార్టెడ్ టు ద వెబ్ తోటి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి, ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ వచ్చేటప్పటికి షో ద ఇంటర్నల్ ఎమోషన్స్, మన లోపల ఉన్నటువంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా బయటకు వచ్చేటటువంటి ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా మనం చూపిస్తూ ఉంటున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆపటేటివ్ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఈస్ దట్ నాన్న? ఆపటేటివ్ సెంటెన్సెస్లో టు షో ద విష్ ఆర్ ద డిజైర్, టు షో ద wish or desire. This is overall called with sentences. What is called a sentence? And each and every sentence has 2 parts. 2 parts గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ద టైప్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ చూసాము. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో
ఆల్ ద బెస్ట్. వీ హ్యావ్ టు సీయింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి.